चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ टांडा ओड़ विखे हुशियारपुर के इलाके विच आप सरबत संगत के सहयोग सदका गुरमत प्रचार सेवा सिमरन सोसायटी टांडा ओड़ मोड़ के विशेष उपराले दे नाल धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 550 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम उलीके गए हैं। वो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दा आगाज 1526 विक्रमी संमत कतक सुदी की पूर्णमाशी नूं राय भोए की तलवंडी विखे माता तृप्ता जी के हिरदे विच पिता मਹਿਤਾ कालू चंद जी के गृह विखे हुंदा है। गुरु नानक साहिब के दुनिया ते आगाज का कारण जे उस समय के हालातां वल नजर मारीए गुरबाणी अंदर भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां रचनावां अंदर इतिहास के अंदर आपां नूं मिल जांदा। हुण जो भारत वर्ष के उदों हालात ने ये जिहड़ा भारत देश है सदियां तो राजसी अते धार्मिक गुलामी के कारण दुखां कलेशां दे विच लोकाई फसी हुई है और लोकाई की पुकार ते दर्द भरी पुकार ते धरती की पुकार ते भारत वर्ष के लोगों की पुकार ते धर्म की पुकार ते अकाल पुरख ने आप गुरु नानक साहिब के रूप विच सरगुण स्वरूप धार करके आना कीता। भाई साहब भाई गुरदास जी ने हालात लिखे ने कहते बाज गुरु अंधेर है खह खह मरदे बहु बिद लोआ वरत्या पाप जगतर ते धौल उडीना निस्दिन रोआ बाज दया बलहीन होए निकर चले रसातल टोआ खड़ा इकते पैर ते पाप संग बहु भारा होआ थमै कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच गोआ धर्म धौल पुकारै तलै खड़ोआ। धर्म की पुकार सी कहते धर्म रसातल विच चलिया गया भाव के कबर ही पुटी गई पाताल विच डुंगाई विच चलिया गया सच किधरे रह ना गया झूठ दा बोल बाला सी। मुख धर्म भारत वर्ष विच हिंदुइज्म ते इस्लाम ये दोवां धर्मां दा बोल बाला सी और बड़े बड़े काजी बड़े बड़े सैयद बड़े बड़े पंडित आप अज्ञान की खाई विच डिगे हुए सन होरां नूं ते अज्ञान चों की कढना सी। बड़ा पवित्र फुरमान है आंदे ने बाजो गुरु अचेत है सब बदी चमकाल। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने भी ये बोल कहे कहते गुरु दे उपदेश तो बिना दुनिया गाफल होकर सुती रहिंदी है अज्ञान विच सुती रहिंदी है। अज्ञानी बंदा आवागौण विच 84 के गेड़ विच पैंदा है। इको ही तरीका है जो भाई गुरदास ने कहा थमै कोई ना साध बिन। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा नानक गुरमत उभरे सच्चा नाम समाल बाजो गुरु अचेत है सब बदी जमकार।
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਵੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵੇਦਨੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਾਕ ਮਾਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਕਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, 84 ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ God the embodiment of light has caused himself to be called as Guru Nanak। ਖੁਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਧਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ 10 ਮਹੱਲ ਰਹਿਣ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕੈ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾਵਾ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਵਰਜਈ। ਰੋਈ ਕਰੈ ਰੋਈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਕਿਸੈ ਪੁਜਾਈ। ਸਿਲਾ ਸੁਨ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੈ। ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਸਿਆਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਭੁੱਜਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਚੇਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦਹਲਕ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਸਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਬੂਟੀ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਵਸਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾੜ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ
ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਆ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਉੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਫਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣ, ਅਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਤੁਰਾ ਆਫਰੀਦਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? ਮਨ ਤੁਰਾ ਆਫਰੀਦਮ ਅਸਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਾਜ਼ੁਮਲੇ ਜਹਾਂ, ਕਿ ਛਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਾਜ਼ੁਮਲੇ ਜਹਾਂ ਮਨ ਤੁਰਾ ਆਫਰੀਦਮ ਅਸਪਾਇਆ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਆਫਰੀਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿ ਛਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਾਜ਼ੁਮਲੇ ਜਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਤ ਤੇ ਛਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਬਾ ਜ਼ੁਮਲਾ, ਬਾ ਜ਼ੁਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੇਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। 110% ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਆ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਦਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ
ਕਰੀਮ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਣ ਕੇ, ਦਇਆਵਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਵੀ ਲਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਬੂਤ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ, ਜਾਤ ਲੱਤਾਂ ਚੌਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦਇਆ, ਤੇ ਦਇਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਫਿਰ ਕਰਿਓ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਾਤ ਤੇ ਮੰਗਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਲਈ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ 5-4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮਤ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ, ਜਾਤ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 84 ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀੜੇ ਖੱਪੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹਾਇਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਹੁਣ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈਆ, 184 ਜੋਨ ਫਰਮਾਇਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਮੁਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਚਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੈਰ ਮਰਦ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਗੈਰ ਔਰਤ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਖਾਣੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ
ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ। ਜਾਤ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਚੋਂ ਪਾਇਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਇਸ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮਤ। ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁੱਖ ਵਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਫੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆ 52 ਕੁ ਪੋਟਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ। ਜੇ ਵਾਂਸ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਹੋ ਮਤ ਡੂਬਾ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ਬੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਚੱਲੇ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਾਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸ ਬਾਣੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਘੋੜਦੇ ਆਪਣੇ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ, ਦੇ ਵਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਕਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ। ਭਲੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਮ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਕੁੱਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਅਲਪੱਗ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਮਨ, ਖਾਲੀ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਗੇ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬਾਗੇ ਦਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨਿਵਰ ਹੋ, यह वो महफिल ना थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन जमी काबिल ना थी। वो कहता जेड़ा गुरु नानक है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੀਵਾ ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ, ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਹੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਹੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्षमा हक से जो मुनिवर हो, यह वो महफिल ना थी। अभिलाखी होवे ना, अभिलाखी अभिलाषा होवे खुदा नाल मिलन दी ते गुरु मिला दिंदा है। ते जे अभिलाखा है ही नहीं तो गुरु की करे हो? वास चंदन ही नहीं बनना चाहता ते चंदन की करे हो? जेड़े बनना चाहते सी चंदन हो गए। अज्ञान विच इन्ने अन्ने ने लोग बाणी पढ़ना ही नहीं चाहते, बाणी अनुसार जीवन ढालना ही नहीं चाहते। ते इहदे विच बाणी दा की कसूर? कई आखणगे मैं ते बड़े चिर दा नितनेम करना, कुछ नहीं सौ रिहा, करी ते गया, कदे उहदे ते असर भी कीता। वास भी ते कोल ही हो गया है ना चंदन दे, पर रह गया वास दा वास। ते कई कई कोह दी दूरी तक भी कई रुख चंदन हो गए। ये को पता लगदा किहदे ते किरपा हो जाए। गल भावना ते टिकी है। कई कोल रह के भी भावना पैदा नहीं कर सके, तो कई दूर दरेडे भी तरसदे ने श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। खैर वो कहता, क्षमा हक से जो मुनिवर हो, यह वो महफिल ना थी। ऐ गुरु नानक, तू हर कदम उत्ते सच दी रोशनी कीती है, दीवा जगाया, पर महफिल ही अन्नियां दी सी। ये कोई फायदा नहीं उठा सके, अन्ने लाभ नहीं उठा सके। अज्ञान विच इन्ने अन्ने साने। इत्थे ही बस नहीं, दूजी उदाहरण दित्ती है उसने।
दूसरी उदाहरण की दिंदा है, बारिश रहमत हुई लेकिन जमी काबिल ना थी। जदों धरती ते वर्खा होंदी है ना ते की हुंदा है, कनहर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गनंत ना आवे। जदों वर्खा होंदी है ते भारत वर्ष ते की समुची कायनात अंदर इस धरती दे उत्ते जदों भी वर्खा होंदी है ते धरती दी छाती विचों रोम उत्पन्न होंदे ने, भाव के वनस्पति उत्पन्न होती है, धरती खेड़ उठती है और इन्ने फुल पैदा हो जाते हैं, कुसम बसंत गनंत ना आवे, गिनती कोई नहीं है। वर्खा ते सारे एक सार हुई, पर कई जगह नजर दौड़ाओ जिथे कलर वाली धरती होवे, पथरीली धरती होवे, उत्थे कोई पैदा नहीं हुंदा। उहदे विच वर्खा दा कसूर नहीं है, कसूर धरती दा है। क्षमा हक से जो मुनिवर हो, यह हो महफिल ना थी। बारिशे रहमत हुई लेकिन जमी काबिल ना थी। तू ते महाराज आए गुरु नानक निरंकारी, हर कदम उत्ते वर्खा कीती है बाणी दी रहमतां दी। ते किते साडे अंदर सत संतोख दया धर्म रूपी वनस्पति खेड़ उठे, वनस्पति पैदा हो जावे, पर करिए कि जमीन पथरीली सी, उगया ही कख नहीं है। पत्थरां ते की उगेगा, कलर वाली जमीन ते की पैदा होगा। साडे हृदय पत्थर वर्गे ने, साडे हृदय पथरीली जमीन वर्गे ने, साडे हृदय ही कलर वर्गी उस जमीन दे तुल ने, जिस जमीन उत्ते बरखा का कोई असर नहीं हुंदा। साडे हृदय वास वर्गे ने, चंदन की खुशबोई की काम करे। वो महापुरुष कहंदा गुरु नानक विच कोई कमी नहीं है। क्षमा हक से जो मुनिवर हो, यह वो महफिल ना थी। बारिशे रहमत हुई लेकिन जमी काबिल ना थी। पथरीली धरती सी, गुरु नानक ओ बूंदा बांदी ज्ञान दी करदा रहा। शुभ गुण वनस्पति पैदा होना चाहिए सी, पर नहीं हो सकी। ते जेड़ी धरती उपजाऊ सी, बाबा बुढ़ा वर्गे सारे गुण पैदा कर गए। अन्या दी महफिल विच दीवे दा असर नहीं होता, दीवे दी रोशनी विच कमी नहीं। मायूसी जाहिर करता है डॉक्टर इकबाल, वो कहता तेरी कोशिश ते है, तेरी कोशिश ते है भी कुरान ते पुराण इकट्ठे कर देना। तेरी कोशिश सी भी मनुखता अंदर इंसानियत भर देवा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो राम है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो कुरान है, सब नूं इकट्ठिया कर देना। पर मुश्किल है सी नुक्स मौलवी विच है, नुक्स पंडित दे विच है। तू ते जतन करदा ही रहा, हुण वास कबूल ही नहीं रहा चंदन दियां बरकतां। पथरीली जमीन बूंदा बादी दियां बरकतां नूं सिंच ही नहीं रही। याद रखी, अंधियां दी महफिल दीवे दा ज्ञान लेना ही नहीं चाहुंदी। ते दसो इहदे विच दीवे च की नुक्स, बदलां दी बूंदा बादी विच की नुक्स, ते चंदन विच की नुक्स। फिर ध्यान दिओ कबीर, बांस बढ़ाई बूढ़े आयो मत डूबा कोय, चंदन कै निकटै बसै बांस सुगंध ना होए। कमी बांस विच है, कमी पथरीली जमीन विच है, कमी अन्हियां दी महफिल विच है, गुरु नानक विच कोई कमी नहीं। अच्छा, गुरु नानक साहब ते चाहते सी भी मनुखता इकट्ठी हो जाए, धर्म चाहे कोई भी है, धर्म करके कोई विच दीवार नहीं चाहिए। साफ किया है, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई राम आखो, कोई खुदा आखो, कोई वाहिगुरु आखो, पर इंसानियत के तौर पर एक दूजे के नाल प्रेम करो। गुरु नानक साहब ये सिखाते रहे, इंसान राह इंसानियत लाजमत, पर कहता समझ नहीं सके। अच्छा, एक होर गल, जदों गुरु नानक साहब पंज भूतक शरीर नूं त्यागण लगे,
ਵੇਖੋ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵਾਸਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਡਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਡਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਆਕੇ ਐ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਟਕਾ ਲਈ ਬਣੇ 10 ਮਹੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਲਾੜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਲੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲਟਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਲੈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਤੂੰ ਅਲਪਾਗਾ, ਉਹ ਸਰਬਾਗਾ। ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸੀਮ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ
मैं एक खुशबोई हाँ, मैं एक ज्ञान दे दीवे दी रोशनी हाँ। ते जिहड़ी सुगंध हुंदी है, जिहड़ी खुशबोई हुंदी है, उसदा कोई धर्म नहीं हुंदा, ना हिंदू ना मुसलमान, वो सारियां दी साझी हुंदी है। कोई भी खुशबोई मान सकता है। कह दिता ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, असीं ते परमात्मा दी जात विचों हाँ, उसदे सरगुण स्वरूप हाँ, जिहदी जोत सारी मनुखता दे विच है। पर इत्थे कुरान ते पुराण लड़नों नहीं हटदे। हिंदू ते मुसलमानां दे विच तनाव पैदा हो गया, गल समझ ना सके। हार के वो जिहड़ी चादर सी उहदे ही दो टोटे कर लए ना। अद्धी चादर हिंदुआं लै लई, अद्धी मुसलमानां ने लै लई। हुण फैसला यह कीता गया, करतारपुर रावी दे कंढे जिथे गुरु नानक साहब दी चादर दे दो टुकड़े हुए सी, सिखा जे ध्यान दवे ना, एक चादर दा टुकड़ा मुसलमान वीरां ने लै लिया, एक चादर दा टुकड़ा हिंदू वीरां ने लै लिया। फैसला यह होया, मुसलमानां ने कबर पुट्टी ते चादर दबा दित्ती, कबर पुट के चादर दबा दित्ती, उहदे उत्ते कबर बना दित्ती गई। ते हिंदू वीरां ने वो जिहड़ी चादर लई ना, फैसला यह लिया, लकड़ां दे उत्ते रख के चादर दा संस्कार करन लगे ने। ये जिथे चादर दे दो टुकड़े हुए, सिखा ख्याल करी, इत्थे ही भारत ते पाकिस्तान बनिया है, दो टुकड़े हो गए। कुरान ते कुरान नूं इकट्ठियां करदा है गुरु नानक। नानक निरंकारी इकट्ठियां करना चाहुंदा सी, पर इन्हां गुरु नानक साहब दी चादर ही दो टोटे कर दित्ती, देश भी उतों दो टोटे हो गया। वो दीन दुनिया दे मालक, वो नानक निरंकारी ऐसे रहबरी पुरुष, वो अजमतां दे मालक मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां दी बाबत उस डॉक्टर इकबाल ने ये गल कही है, कहते ना उदों ही कोई फायदा उठा सकिया है महाराज दीयां बरकतां दा, ना अज ही असीं उहदे फलसफे नूं समझदे। जे समझ जाते तो कुरान ते पुराण इकट्ठे हो जाते, मंदिर ते मस्जिद इकट्ठे हो जाते। खैर, मुसलमान वीरां ने फैसला किया। जदों फैसला ये लिया गया, नानक निरंकारी ते सारी दुनिया नूं जोड़दे रहे ने, इन्हां ओहदी चादर नूं ही दो पड़ कर दिता। बकायदा रावी दे कंढे कबर बनाई मुसलमानां ने, बकायदा कबर बनाई गई रावी दे उस दरिया दे कंढे, गुरु नानक साहब दी चादर दफन कर दी गई, उत्थे कबर बनाई गई। और दूजे बन्ने हिंदू वीरां ने की कीता, उत्थे ही रावी दे कंढे हिंदुआं ने वो चादर लै करके बकायदा उस चादर का संस्कार किया ते समाध बना दी। देखो, पानी का एक सुभाव है भी जदों दरिया चढ़ के आता है फिर कुछ नहीं रहन देता। गुरु नानक नूं ये मंजूर नहीं सी, ना कबरी पाई ते ना नानक निरंकारी नूं देहरा ही पाया उत्थे, क्योंकि गुरु नानक ते जोड़न आया सी ते जिथे टुकड़े हो जाण गुरु नानक नूं ठीक नहीं लगता। रावी दरिया चढ़िया, ये गल रब नूं मंजूर नहीं सी। किधरे पिछे मींह पिया, हड़ आ गया रावी दरिया दे विच, कबर भी वह गई ते ओ मड़ी भी वह गई, ओ देहरा भी नहीं लभा ते कबर भी नहीं लभी। कारण ये सी, कवि संतोख सिंह महाराज लिखते ने, चूड़ामणि कवि ओ महापुरुष लिखदा है, श्री नानक प्रकाश चंद्र कहंदा, बाबा मड़ी ना गोर, बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हिये माहे, बाबा मड़िया गोरा विच नहीं लभेगा। अज तो ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो, गुरु अंगद साहिब दा रूप हो गया, गुरु अंगद दे विच ओदी जोत शोभाए होर किधरे नहीं लभेगा। खैर, हुण गुरु नानक दी बरकत विच कोई गिरावट नहीं सी, ये हिंदू मुसलमान ही ना समझ सके।
फिर मैं कह दवा इकबाल ठीक कहता है, डॉक्टर इकबाल, क्षमा हक से जो मुनवर हुई है वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीं काबिल न थी, जमीन ही पथरीली है, की असर हो, महफिल ही अन्या दी है, चिराग की रोशनी का की असर हो। गुरु नानक पूरा है, महफिल अधूरियां दी सी गल नहीं बनी, ते जिथे महफिल पूरियां दी सी उथे भाई मर्दाने भाई वाले ते बाबे बुढ़े वर्गे रोशनी लै गए उस चिराग कोलों। अज आप भी जगमग करते ने दुनिया ते जिहड़ी अन्नियां दी महफिल सी वो कोई फायदा नहीं उठा सके। याद रखियो, पृथ्वी चंद वर्गे दीवे दे कोल रहिंदे भी फायदा किथे उठा पाते। प्रतख हर गुरु अर्जन प्रतख हर, खुद खुदा गुरु अर्जन कोल रहिंदे भी अन्ने दे अन्ने। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब, परमात्मा दा स्वरूप गुरु नानक साहिब। डॉक्टर इकबाल ने एक होर शेर लिखिया कह के फतेह बुला दे। वो कहता फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। कहता भारत वर्ष दे अंदर सदा, सदा दा मतलब होता शब्द आवाज ध्वनि, फकीर दी दुआ आशीर्वाद पैदा होया। एक भारत वर्ष अंदर आवाज उठी। तौहीद दा मतलब हुंदा है एक परमात्मा नाल जोड़न वाली आवाज, मनुखता नूं एकता विच परोण वाली आवाज, जिसने भारत वर्ष दे गफलत विच सुते लोकां नूं, अज्ञान विच सुते लोकां नूं जगा दिता। ऐसी आवाज सी गुरु नानक दी, लखां नूं अज्ञानता चों कढिया गया।